گھنٹوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر جو بھی وہ پلان دن کے وقت کا لوڈ شیڈنگ کا مختلف علاقوں میں دے رہے ہیں اگر ناگزیر ہے تو وہ بھی اس کا پہلے سے بتا دیں گے تاکہ لوگ مینٹلی پریپیئر رہیں۔ اس بات کا ان کو آج وہاں پہ پابند کیا گیا کہ الیکٹرک اور ہیسکو اور سیپکو کو، اور پھر جہاں پہ اوور بلنگ کی شکایات تھیں وہ بھی کہا ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے، جس طرح گورنمنٹ کے جو بلز ہیں ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے یا ان کو دوبارہ ہر جگہ پہ چیک کیا جاتا ہے، تو عام صارفین کو بھی جو شکایات ہوتی ہیں کہ جی یہاں پہ اوور بلنگ کر دی گئی ہے، اس کا بھی ایک میکینزم جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اور پھر خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ 100 اور 200 یونٹ والے لوگ رہتے ہیں جن کے بل آتے ہیں، ان سے کرنٹ بل جہاں جہاں بھی ہوگا وہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اور انہوں نے کافی تفصیلات بتائیں جس میں جو کہ الیکٹرک ہے انہوں نے بھی کافی فیڈر جو ہیں وہ زیرو، ایسکو اور سیپکو والوں نے بھی کہا، وہ بھی آپ سب لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ لیکن ابھی جو آپ سب کو میڈیا کے تھرو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنے سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ہم نے ان تینوں کو پابند کیا ہے کہ یہ رات کو لوڈ شیڈنگ نہ ہو تاکہ لوگ آرام سے رہ سکیں، اور دن میں بھی جو گرمی کے اوقات ہیں وہاں بھی اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جو آپ کی ملاقات ہے اس سے یہ سندھ کے شہری اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کی اس ملاقات کے بعد جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی اور رات کو بھی بجلی لوگوں کو فراہم کی جائے گی۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے؟ یہی مقصد ہے میرا، اور اسی لیے آپ کو یہ سب کے تھرو سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی آپ کا اجلاس ہوا ہے، اور کن اداروں کو پہلے ترجیحی بنیاد پر سولرائزیشن کے عمل سے گزارا جائے گا؟ اسکول سے، اسپتال ہیں یا دیگر کون سے دفاتر ہیں، اور یہ کتنے عرصے کے اندر کیا جائے گا؟ دیکھیں آج سولرائزیشن کے لحاظ سے کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس میں ذکر ضرور آیا تھا کہ جو بلڈنگز عمارتیں ہم نے سولرائز کی ہیں ان کا افیکٹ کیا آیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے بلنگ پہ خاص طور پہ، اور لوڈ شیڈنگ اور بلنگ میں ان میں کیا کوئی فائدہ ہوا ہے، یا اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر دیکھا جائے کہ بھائی آیا ان کو سولرائز کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس کا ذکر ضرور آیا تھا، لیکن آج کی میٹنگ صرف اس پہ تھی، سی ایم صاحب کے بھی ہاں ایک تو جو ڈیوز تھے ان پہ بات ہوئی، دوسری بات اس پہ آئی کہ یہ لوڈ شیڈنگ سے ان کو جو ہے خاص طور پر شہریوں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔ جی بولیں نیاڑیاں ایکڑی شکایت آئی ہے کہ لوگ بل نہیں بھرتے، جس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے جو بل بھر رہے ہیں۔ تو لیاری میں تو یہ نہ بولے کہ لائٹ جاتی کب ہے، یہ پوچھا کرے کہ لائٹ آتی کب ہے، وہاں تو بہت ہی بری صورتحال ہے، وہاں کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اسی لیے وہاں کے جو الیکٹڈ ایم پی ہیں یوسف بلوچ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، دوسرے یوسف بلوچ صاحب جو ہیں مرتضی بلوچ صاحب وہ ملیر سے ہیں، تو جو اس سائڈ کی بات ہے یہ بالکل اس میں دیکھیں ہمیں ان اداروں کی سپورٹ بھی کرنی ہے۔ بجلی چوری کے ہم خلاف ہیں کہ بجلی بالکل جو ہے یہ تھیفٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو بند کرنے کے لیے ہم انہیں ضرور سپورٹ کریں گے۔ اس کے لیے بھی کمیٹیز بنائی ہیں، جس طرح سعید غنی صاحب کراچی ڈویژن کے لیے اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، باقی اس میں سب ممبر صاحبان ہیں، ان کے تحت ہر جگہ پہ اس طرح کی کمیٹیز بنیں گی کہ جو ان کو بھی سپورٹ کریں گی کہ چوری بھی رکے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو پراپر طریقے سے بجلی دی جائے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور دیگر چیزیں جو ہیں
वो ना हो। इहो तय थी चुको आहे त हेस्को ऐं सेप्को जूं जेके नाजाइज़ आहिनि उहे त केरु वरनाइण वारो कोन्हे। हिते शहरी इलाइक़नि में के इलेक्ट्रिक जी दांव सभु को ॿुधे थो ऐं सभु कुझु थिए थो। उन्हनि इलाइक़नि में सोलर तव्हां छो नथा ॾियो माण्हुनि खे पंहिंजनि घरनि में लॻाइनि ऐं यूसी नाज़मनि खे यूसी चेयरमैन खे जेके फंड ॾियो था उन्हनि मां हिकु हिकु घर खे हिकिड़ी प्लेट ॾिनी वञे त उन्हनि मिस्किननि जो घर बिजली उन्हनि खे मिली वेंदी। ॿियो इहो त हेस्को ऐं सेप्को इहे ॿई कंपनियूं सिंध हुकूमत पंहिंजी तहवील में छो नथी वठे? हेस्को और सेप्को को भी आज मीटिंग में बुलाया था। जो हमने मीटिंग की उस पर उनको भी पाबंद किया है इसी बात पे। देखें, हेस्को और सेप्को को सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल हमने पहले भी लिखा है, लेकिन उसके साथ 2-3 इश्यूज हैं जिनको हमने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको पहले एड्रेस करे। एक तो जो पुराने इनके आ रहे हैं बकाया जात कह लें या जो डेट जिसको कहा जाता है वो हम नहीं उसको ऑन करेंगे, बल्कि हमें क्लियर तौर पर अगर ये हैंड ओवर होते हैं तो आगे हम हर लिहाज जो भी इश्यूज हैं, एक जो अखराजात आएंगे इसको बेहतर करने में, इन डिस्कोस को, इनकी तरसील को, इनके दीगर चीज़ों को, वो भी सिंध गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। और करंट बिल जो भी होगा वो भी हम फेडरल गवर्नमेंट को पे करेंगे, लेकिन जो पुराने चीजें हैं उनको हम नहीं कर रहे हैं। निगरान दौरे हुकूमत के अंदर गलत हुई जिसका खमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। निगरान दौरे हुकूमत के अंदर के इलेक्ट्रिक को 20 साल का लाइसेंस दे दिया गया। निगरान हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं था, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक आपके अंडर नहीं वफाक के अंडर है और वफाकी हुकूमत ने उस वक्त की निगरान हुकूमत ने उनको लाइसेंस दिया। लेकिन आप लोगों की जानिब से एक मरतबा भी सिंध असेंबली के अंदर या कहीं और इस पर एहतजाज नहीं किया गया कि जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं था उनको लाइसेंस देने का, 20 साल के लिए उनको लाइसेंस क्यों दिया गया? देखिए, इनके बहुत सारे इश्यूज पे आपने देखा है, हमने बात की है असेंबली में भी, बल्कि हाईएप से भी, और सीएम साहब ने तो इस पर हर लिहाज से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है हर जगह पे कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो सिंध गवर्नमेंट को उन पर एतराज़ है और इंशाल्लाह उनमें से बहुत से वापस हो रहे हैं। और इस पर ये ऑलरेडी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का एक इशू अपनी जगह पे है, इसको कैबिनेट में भी डिस्कस किया गया और सीएम साहब ने इस बात को उठाया भी। साहब ये बताइएगा कि अभी जो है के ये बताइएगा हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक अपने लैंड लॉसेस को कम कर नहीं रही है और बिजली के बिल इसी वजह से ज्यादा आ रहे हैं कि लैंड लॉसेस जो है वो 25 से 30% है। 30% तो वो लैंड लॉसेस की वजह से बिल जो है वो 100 जिसका होता है उसका 150, 250 हो जाता है, जिसका 200 या 250 होता है, जिसका 300, 350, 400 हो जाता है। अपनी जो है कोताहियां वो दूर नहीं कर रही है और जी बिल्कुल। देखें, इसको भी उन्हें कहा है कि बेहतर किया जाए, लेकिन जो हम ये कमेटीज बना रहे हैं ये हर इस चीज़ को देखेंगी नीचे जाके हर जगह पे कि अगर इस तरह से कोई थोप रहा है उनके ऊपर जो अपने जो नुकसानात हैं वो आम शहरी पे, तो ऐसा नहीं होने देंगे, इसीलिए ये कमेटीज बनाई जा रही है। ये जो आज मुआहदा हुआ है ये तो रिटर्न में हुआ है या उनकी ज़बानी बात है? देखें, यकीन कर लें कि खत्म हो जाएगी। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इस पर 100% अमल किया जाएगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के जाहिर है वैसे तो ये अंडर में नहीं आते, लेकिन इसके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है और फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों को आसानियां पैदा की जाएं, तो वो भी इसमें ऑन बोर्ड है। तो इसलिए हम पुरुमीद हैं कि इस पर अमल होगा। साहब ये बताइएगा कि अभी जो हेस्को और सेप्को की जो कॉलोनियां हैं उसका तो वो बिल जो है वो खुद करेंगे। के इलेक्ट्रिक को उस पर क्यों इस्तना हासिल है कि के इलेक्ट्रिक के माध्यम जो भी सरकारी कॉलोनियां हैं वो बिल नहीं देगी, सिर्फ हेस्को और सेप्को के माध्यम? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो आप मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक के यहाँ ये एक्सरसाइज हो चुकी है और हेस्को और सेप्को के यहाँ ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे अब भी है। ये क्या चीज़ है? ये मिसाल के तौर पर सरकार को अगर किसी पुलिस स्टेशन का बिल भरना है या कोई भी ऐसी जगह जिसको सरकारी तौर पर उसको ये बिल भरना है, उसके जो लिखा होता है बजट में, वहाँ पे जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, मिसाल अगर पुलिस स्टेशन के साथ जितने भी क्वार्टर्स हैं, जितने और लोग रहते हैं, उन्होंने भी वहीं से ही कनेक्शन लिए हुए हैं, तो वो मनक़ता करने के लिए कहा है। इसी तरह जिनको बजट में ये सहूलत मुयस्सर है
اس کے ساتھ جو غیر ضروری طور پر ان کو یہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا وہ خود دوسروں کو دے رہے ہیں، اس پر یہ ایکشن لینے کی بات کی گئی ہے. یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہو چکی تھی اور میں نے پولیس اسٹیشن کا ذکر اس لیے کہا کہ آپ آسانی سے سمجھیں گے. یہ پولیس لائن اور دیگر ہر جگہ پہ اس طرح کی چیزیں. وزیر داخلہ نے گزشتہ روز خطاب میں کہا تھا کہ جو لوگ گرمی میں مرے ہیں انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اگر لوڈ شیڈنگ میں مرے ہیں تو ان کا کیس کے الیکٹرک کے اوپر ہوگا. واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ آپ لوگوں نے واضح کی جی یہ انکوائری جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی اس طرح کے حقائق آئیں گے جب سامنے آئیں گے تو اس پر ضرور ایکشن لیا جائے گا. یہ جو میں نے آپ سے بات کی جو انہوں نے یہ ہمیں بتایا، بلکہ اس کے لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمیں وہ پوری ڈیٹیلز دی جائیں کہ الیکٹرک کے سی او صاحب نے یہ بریف کیا کہ جب یہ بڑی ہیٹ ویو تو ہم آپ کو یہ ہمارے پاس پروف ہیں آن ریکارڈ ہے کہ جہاں پہ 45 ڈگری جس وقت وہ ہو رہا تھا تو ہم وہاں پہ ان جگہوں کو بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں کی. تو اس کو اب چیک کر رہے ہیں. جی قائد صاحب جی یہ بتا دیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا وزیر داخلہ وہ تحقیق بھی کر رہے ہیں اور اس پہ انکوائری بھی کر رہے ہیں. یہ بیان آنے کے بعد ہی کہ الیکٹرک نے تقریباً اربوں روپے کا بل سرکاری اداروں کو دے دیا، تو وہ بالکل سامنے آئے ہوئے، تو وہ یقین آپ کو بھی ہے کہ وہ الیکٹرک آپ کے قابو میں آ جائے گی؟ دیکھیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور جو ایکشن ہم قانونی طور پر لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں گے اور اپنے شہریوں کو اپنے سندھ میں رہنے والے چاہے وہ شہر میں رہنے والے ہوں یا دیہات میں رہنے والے ہوں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے. جی سوال کا آپ نے مجموعی میں ڈال دیا کہ ہم نے نگراں حکومت کے فیصلوں پہ اعتراض کیا ہے، صرف الیکٹرک کے بارے میں اسپیسیفک ہے کہ آپ نے وفاق سے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ نگراں حکومت کا احتجاج نہیں تھا لہٰذا اس کو واپس کیا جائے. اچھا اس میں آپ کو جی الیکٹرک اس کو کس کی ملکیت ہے؟ امراض خود کو دیوالیہ کنسیڈر کر چکی ہے، دیوالیہ کمپنی کو تو 20 سال کا کانٹریکٹ نہیں مل سکتا، تو سی او جو ہے موجود سلوی صاحب ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ آپ کیونکہ وزیر توانائی ہیں تو آپ کے علاوہ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو تو یہ بہت سوال ہے. دیکھیں اس پہ ان کی جو انتظامیہ ہے کسی اور گروپ نے بھی ان کے شیئرز لیے ہیں. دوسری بات یہ ہم نے جب بات یہ اٹھائی تھی جو بھائی نے کیا تو جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس سے پہلے کچھ ایسے ایشوز جو معاشی طور پر تھے جس میں مختلف کمپنیز سے کوئی معاہدے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیئر ٹیکر کو کچھ مینڈیٹ زیادہ دیا گیا تھا اسی وقت کہ جو جہاں اس طرح کے ایشوز ہیں تو یہ ان کو آگے کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو اپنے اعتراضات وہاں پہ رکھے ہیں. دیکھیں آج سولرائزیشن کے لحاظ سے کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس میں ذکر ضرور آیا تھا کہ جو بلڈنگز عمارتیں ہم نے سولرائز کی ہیں ان کا افیکٹ کیا آیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے بلنگ پہ خاص طور پہ، اور لوڈ شیڈنگ اور بلنگ میں ان میں کیا کوئی فائدہ ہوا ہے یا اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر دیکھا جائے کہ بھائی آیا ان کو سولرائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس کا ذکر ضرور آیا تھا لیکن آج کی میٹنگ صرف اس پہ تھی. سی ایم صاحب کے بھی ہاں ایک تو جو ڈیوز تھے ان پہ بات ہوئی، دوسری بات اس پہ آئی کہ یہ لوڈ شیڈنگ سے ان کو جو ہے خاص طور پر شہریوں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے. جی بولے نیاڑیاں ایکڑی جی دیکھیں اسی لیے وہاں کے جو الیکٹڈ ایم پی ہیں یوسف بلوچ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، دوسرے یوسف بلوچ صاحب جو ہیں مرتضیٰ بلوچ صاحب وہ ملیر سے ہیں. تو جو اس سائڈ کی بات ہے یہ بالکل اس میں دیکھیں ہمیں ان اداروں کی سپورٹ بھی کرنی ہے. بجلی چوری کے ہم خلاف ہیں کہ بجلی بالکل جو ہے یہ تھیفٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو بند کرنے کے لیے ہم انہیں ضرور سپورٹ کریں گے. اس کے لیے بھی کمیٹیز بنائی ہیں، جس طرح سعید غنی صاحب کراچی ڈویژن کے لیے اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، باقی اس میں سب ممبر صاحبان ہیں.
ان کے تحت ہر جگہ پہ اس طرح کی کمیٹیز بنیں گی کہ جو ان کو بھی سپورٹ کریں گی کہ چوری بھی رکے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو پراپر طریقے سے بجلی دی جائے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں. इहो तइ थी चुको आहे त हेस्को ऐं सेप्को जूं जेके नाजाइज़ उहे त केरु वरनाइण वारो कोन्हे. हिते शहरी इलाइक़नि में के इलेक्ट्रिक जी दांव सभु को उॾे थो ऐं सभु कुझु थिए थो. उन्हनि इलाइक़नि में सोलर तव्हां छो नथा जो माण्हुनि खे पंहिंजनि घरनि में लॻाइनि ऐं यूसी नाज़मनि खे यूसी चेयरमैन खे जेके फंड ॾियो था उन्हनि मां हिकु हिकु घर खे हिकिड़ी प्लेट ॾिनी वञे त उन्हनि मिसकिननि जो घर बिजली उन्हनि खे मिली वेंदी. ॿियो इहो त हेस्को ऐं सेप्को इहे ॿई कंपनियूं सिंध हुकूमत पंहिंजी तहवील में छो नथी वठे? हेस्को और सेप्को को भी आज मीटिंग में बुलाया था. जो हमने मीटिंग की उस पर उनको भी पाबंद किया है इसी बात पे. देखें, हेस्को और सेप्को को सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल हमने पहले भी लिखा है, लेकिन उसके साथ 2-3 इश्यूज़ हैं जिनको हमने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको पहले एड्रेस करे. एक तो जो पुराने इनके आ रहे हैं बकाया जात कह लें या जो डेट जिसको कहा जाता है वो हम नहीं उसको ऑन करेंगे, बल्कि हमें क्लियर तौर पर अगर ये हैंड ओवर होते हैं तो आगे हम हर लिहाज जो भी इश्यूज़ हैं, एक जो अखराजात आएंगे इसको बेहतर करने में, इन डिस्कोस को, इनकी तरसील को, इनके दीगर चीज़ों को, वो भी सिंध गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है. और करंट बिल जो भी होगा वो भी हम फेडरल गवर्नमेंट को पे करेंगे, लेकिन जो पुराने चीज़ें हैं उनको हम नहीं कर रहे. निगरान दौरे हुकूमत के अंदर गलत हुई जिसका खुमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं. निगरान दौरे हुकूमत के अंदर के इलेक्ट्रिक को 20 साल का लाइसेंस दे दिया गया. निगरान हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं था, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक आपके अंडर नहीं वफाक के अंडर है और वफाकी हुकूमत ने उस वक्त की निगरान हुकूमत ने उनको लाइसेंस दिया. लेकिन आप लोगों की जानिब से एक मरतबा भी सिंध असेंबली के अंदर या कहीं और इस पर एहतजाज नहीं किया गया कि जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं था उनको लाइसेंस देने का, 20 साल के लिए उनको लाइसेंस क्यों दिया गया? देखिए, इनके बहुत सारे इश्यूज़ पे आपने देखा है, हमने बात की है असेंबली में भी, बल्कि हाईएप से भी, और सीएम साहब ने तो इस पर हर लिहाज से अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है हर जगह पे कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हुए जो सिंध गवर्नमेंट को उन पर एतराज़ है और इंशाल्लाह उनमें से बहुत से वापस हो रहे हैं. और इस पर ये ऑलरेडी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का एक इशू अपनी जगह पे है, इसको कैबिनेट में भी डिस्कस किया गया और सीएम साहब ने इस बात को उठाया भी. अपने लैंड लॉसेस को कम कर नहीं रही है और बिजली के बिल इसी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं कि लैंड लॉसेस जो है वो 25 से 30% है. 30% तो वो लैंड लॉसेस की वजह से बिल जो है वो 100 जिसका होता है उसका 150, 250 हो जाता है, जिसका 200 250 होता है, जिसका 300, 350, 400 हो जाता है. अपनी जो है कोताहियाँ वो दूर नहीं कर रही है. और जी बिल्कुल, देखें, इसको भी उन्हें कहा है कि बेहतर किया जाए, लेकिन जो हम ये कमेटीज़ बना रहे हैं ये हर इस चीज़ को देखेंगी नीचे जाके हर जगह पे कि अगर इस तरह से कोई थोप रहा है उनके ऊपर जो अपने जो नुकसानात हैं वो आम शहरी पे, तो ऐसा नहीं होने देंगे. इसीलिए ये कमेटीज़ बनाई जा रही है. देखें, हमने पूरी कोशिश की है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि इस पर 100% अमल किया जाएगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के ज़ाहिर है वैसे तो ये अंडर में नहीं आते, लेकिन इसके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है और फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों को आसानियां पैदा की जाएं, तो वो भी इसमें ऑन बोर्ड है. तो इसलिए हम पुरुमीद हैं कि इस पर अमल होगा. हेस्को और सेप्को की जो कॉलोनियाँ हैं उसका तो वो बिल जो है वो खुद अदा करेंगे. के इलेक्ट्रिक को उस पर क्यों इस्तिस्ना हासिल है कि के इलेक्ट्रिक के माते जो भी सरकारी कॉलोनियाँ हैं वो बिल नहीं देगी, सिर्फ हेस्को और सेप्को के माते? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वो आप मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो रहे हैं. ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक के यहाँ ये एक्सरसाइज हो चुकी है और हेस्को और सेप्को के यहाँ ये शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे अब भी है. ये क्या चीज़ है? ये मिसाल के तौर पर सरकार को अगर किसी पुलिस स्टेशन का बिल भरना है या कोई भी ऐसी जगह जिसको सरकारी तौर पर उसको ये बिल भरना है, उसके जो लिखा होता है बजट में, वहाँ पे जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, मिसाल अगर
पुलिस स्टेशन के साथ जितने भी क्वार्टर्स हैं, जितने और लोग रहते हैं, उन्होंने भी वहीं से ही कनेक्शन लिए हुए हैं, तो वो मनकता करने के लिए कहा है। इसी तरह जिनको बजट में ये सहूलत मुयस्सर है, उसके साथ जो गैर ज़रूरी तौर पर उनको ये दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं या वो ख़ुद दूसरों को दे रहे हैं, इस पर ये एक्शन लेने की बात की गई है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो चुकी थी और मैंने पुलिस स्टेशन का जिक्र इसलिए कहा कि आप आसानी से समझेंगे, ये पुलिस लाइन और दीगर हर जगह पे इस तरह की चीज़ें। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज खिताब में कहा था कि जो लोग गर्मी में मरे हैं, जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर लोड शेडिंग में मरे हैं तो उनका केस के इलेक्ट्रिक के ऊपर होगा। क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा होने जा रहा है? आगे आप लोगों ने वाज़ेह की जी, ये इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो कर रहे हैं और इसमें जो भी इस तरह के हक़ाइक़ आएंगे, जब सामने आएंगे तो उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। ये जो मैंने आपसे बात की, जो उन्होंने ये हमें बताया, बल्कि उसके लिए हमने उन्हें कहा है कि हमें वो पूरी डिटेल्स दी जाएं कि इलेक्ट्रिक के CEO साहब ने ये ब्रीफ किया कि जब ये बड़ी हीट वेव, तो हम आपको ये हमारे पास प्रूव है, ऑन रिकॉर्ड है कि जहाँ पे 45 डिग्री जिस वक्त वो हो रहा था, तो हम वहाँ पे उन जगहों को बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं की। तो इसको अब चेक कर रहे हैं। जी काई साहब जी। सर ये बता दें कि जैसे अभी आपने कहा वज़ीर दाखिला वो तहकीक भी कर रहे हैं और उस पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं, ये बयान आने के बाद ही के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन अरबों रुपए का बिल सरकारी इदारों को दे दिया, तो वो तो बिल्कुल सामने आपने आएंगे, तो वो यकीन हम आपको भी है कि वो के इलेक्ट्रिक आपके काबू में आ जाएगी? देखिए, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमने जो हमारे बस में है हम वो कर रहे हैं और जो एक्शन हम कानूनी तौर पर ले सकते हैं वो ज़रूर लेंगे और अपने शहरियों को, अपने सिंध में रहने वाले, चाहे वो शहर में रहने वाले हों या देहात में रहने वाले हों, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उनके साथ है। जी सवाल पे आपने सबको मजमूई में डाल दिया कि हमने निगरान हुकूमत के फैसलों पर एतराज़ किया है। सिर्फ इलेक्ट्रिक के बारे में स्पेसिफिक है कि आपने विफाक से इस पर एहतजाज किया कि ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं था, लिहाजा इसको वापस किया जाए। अच्छा, इसमें मैं आपको जी इलेक्ट्रिक इसको किसकी मिलकियत है? अबराज ग्रुप ने उसको दिवालिया कंसीडर कर दी है, तो दिवालिया कंपनी को तो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता, तो CEO जो है मोदी खलवी साहब, उनको तनख्वाह कौन देता है इस वक्त? आप क्योंकि वज़ीर तवानाई है, तो आपके अलावा आपको शायद ये बात मालूम होगी, तो ये दो सवाल है। देखें, इस पर उनकी जो इंतज़ामिया है, किसी और ग्रुप ने भी उनके शेयर्स लिए हैं। दूसरी बात ये, हमने जब बात ये उठाई थी जो भाई ने किया, तो जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उससे पहले कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मुआशी तौर पर थे, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज से कोई मुआहदे हुए थे, आपको याद होगा कि इस केयर टेकर को कुछ मैंडेट ज़्यादा दिया गया था उसी वक्त, कि जो जहाँ इस तरह के इश्यूज़ हैं तो ये उनको आगे कर सकते हैं। तो हमने तो अपने एतराज़ात वहाँ पे रखे हैं, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पांस उनकी तरफ से आया था वो ये था कि उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट को वो जो इख्तियारात कुछ बढ़ाए गए थे, ये उसमें आता है। चंद घरों में जो बिजली की चोरी होती है, लेकिन पूरा इलाका जो है मुतासिर हो जाता है। जी इसके कोई मैकेनिज्म बनाए? जी बिल्कुल, इसके लिए ही हमने कहा कि वो जो कमिटीज़ नीचे तक जाएंगी वो इस चीज़ को चेक करेंगी, बल्कि हम बिजली चोरी के ख़िलाफ़ हैं और हमने ये कहा है कि जो लोग पूरा बिल भर रहे हैं वो भी उसमें ज़ाहिर सपोर्ट करेंगे कि ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई नहीं करनी चाहिए जो कुंडा सिस्टम और जो उस तरह की। देखें, दो इश्यूज़ हैं। एक है वो लोग जो हैबिचुअल हैं, जो आदती तौर पर बिल नहीं भरते। कुछ वो लोग हैं जो मजबूरन इस वक्त बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनको दो अलहदा आपको लेना पड़ेगा और उसका बहुत आसान तरीका है। उसका हमने उन्हें कहा है कि वो पूरा एक सर्वे करके हमें डेटा दें। जो हैबिचुअल है वो है जो कभी बिल नहीं देता, उसने महीनों से बिल नहीं दिया हुआ। एक वो लोग हैं जो बिल देते रहे हैं, लेकिन अब जैसे टैरिफ बढ़ता जा रहा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो अब वो बेचारे बिल नहीं दे पा रहे।
تو ایسے لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا, لیکن جو بالکل نہیں دے رہے اور ہیبیچوئل ہیں ان پر تو سخت کارروائی ہوگی. 50 کروڑ روپے کی رقم ہے جی جی کی کہتی ہے کہ 10 ارب 50 کروڑ روپے کے واجبات ہیں سندھ حکومت کے. سندھ حکومت عادتاً یہ بل نہیں دے رہی ہے یا بہت زیادہ بل ہے آپ لوگ دے نہیں پا رہے؟ دیکھیں سن لیں, ہمارا جی بالکل, دیکھیں ہمارا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بھی ان کو 50 بلین سے زیادہ ان ڈسکوز کو بل دے چکے ہیں جو سرکار کی طرف ہے. تو ہم عادتاً تو نہیں آتے, ہیبیچوئل تو ہم ہیں نہیں, لیکن صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس وقت مالیاتی لحاظ سے ہمیں فائنینشلی طور پر مسائل ہیں, اس وجہ سے ان کو 30 جون سے پہلے ہم پیسے نہ دے سکے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں وہ جو قسطیں تھیں ان میں تھوڑا دیر بھی ہوئی اور ابھی بھی کچھ رہتا ہے. تو اس وجہ سے ہم ہیبیچوئل نہیں ہیں, ہم مجبوراً جو ہے ان کے بل پیسے نہیں دیے, لیکن جولائی میں انشاءاللہ ان کو یہ پیسے دے دیے جائیں گے. بڑی اسپتالیں ہیں, 3 بڑی اسپتالیں ہیں, وہ ادویات خراب ہونے کا خدشہ کیا گیا تھا. آپ کی جانب سے جب اجلاس بلایا گیا اس میں تنبیہ کیا گیا جو جتنے میں کے الیکٹرک کو کہ جو بڑی اسپتالیں ہیں وہاں بجلی جو ہے منتقل نہیں کیا جائے تاکہ جو ہے یہاں مریضوں کو پریشانی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ادویات خراب ہونے کا جی بالکل, یہ انہیں کہا ہے اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں کہ ان کو بالکل مستثنیٰ کیا جائے اس سے لوڈ شیڈنگ سے, لیکن جہاں جہاں جو دوائیاں ہیں جہاں آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس اپنا انتظام بھی موجود ہے. ایسا کچھ صاحب یہ بتا دیں کہ کل جو ہے وہ